Hello everyone, we already started this topic, that is PTC, Pharmacy and Therapeutic Committee and Hospital Formulary System. Okay, we covered these objectives of PTC and subcommittees. Okay, today we are going to get the information about role of PTC in drug safety. Okay, PTC चा रोल काय म्हणजे हे फार्मसी अँड थेरप्युटिक कमिटी यांचा रोल ड्रग सेफ्टी मध्ये काय असेल आपण बघूया. Following guidelines are helpful in achieving drug safety by using PTC committee. The chief pharmacist must be registered pharmacist with minimum B Pharm qualification and others should be diploma holders. Okay, जो हेड फार्मासिस्ट आहे किंवा जो सिनियर फार्मासिस्ट आहे त्याचं क्वालिफिकेशन मिनिमम बी फार्मसी असलं पाहिजे आणि बाकी जे फार्मासिस्ट असतील त्याला हेल्पिंग फार्मासिस्ट किंवा वर्किंग जे ज्युनियर्स असतील त्याला ते ऍटलीस्ट डिप्लोमा होल्डर्स असले पाहिजे, डिप्लोमा क्वालिफाईड असलेले. ओके, नेक्स्ट डिस्पेन्सिंग ऑफ ड्रग शुड बी डन ओनली बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. ओके, adequate number of pharmacists must be appointed to fulfill the 24-hour working requirement in different shifts. Okay, as per the bed size आपल्याला अपॉइंटमेंट केलं पाहिजे फार्मासिस्ट. ओके, adequate facilities shall be provided for the storage and handling of medicines in the pharmacy. Okay, facility provide असला पाहिजे. Glass infusion bottles container shall be permitted, not be permitted for other uses like to store the antiseptic solutions. Okay, शक्यतो आपण जे एम्प्टी कंटेनर असतील ते डिस्कार्ड केलं पाहिजे, त्याचा मिसयूज होऊ शकतो म्हणून. Narcotic, psychiatric or poisonous substance should be stored in a separate cupboard under lock and key and shall conform the legal requirements. Okay, जे हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग्ज असतील, सायकॅट्रिक ड्रग असतील किंवा पॉइझनस मटेरियल असतील ते आपण शक्यतो एका सेपरेट कबर्ड मध्ये ठेवलं पाहिजे अंडर द लॉक अँड की मोड. ओके, त्याला लॉक आणि की फॅसिलिटी असलेलं. ओके, आणि ते जेव्हा जेव्हा आपण ओपन करतो किंवा क्लोज करतो त्याचा रेकॉर्ड तुम्ही मेंटेन ठेवला पाहिजे इन टर्म्स ऑफ डॉक्युमेंटेशन. ओके, क्वालिटी ऑडिट शुड बी कॅरिड आउट at regular frequencies to check whether the guidelines of GMP are followed or not. ओके, पण ऑडिट केलं पाहिजे किंवा इन्स्पेक्शन केलं पाहिजे त्या हॉस्पिटलमध्ये जे हॉस्पिटल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असेल फॉर मेडिसिन्स. ओके, त्यामध्ये गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस, त्याला आपण काय म्हणायचं GMP, गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस फॉलो होतात की नाही. No one shall be allowed to enter the pharmacy after closing the house of pharmacy. Okay, कोणालाही परमिशन दिलं नाही पाहिजे. ओके, without prior permission from the senior pharmacist or the fellow pharmacist members. Okay, library and documentation facilities should be provided. Okay, हे काही rules आहेत of PTC in drug safety. Okay, next आहे hospital formulary system. Okay, या टॉपिकचे दोन पार्ट आहेत, एक फार्मसी अँड थेरप्युटिक कमिटी अँड सेकंड पार्ट आहे हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी सिस्टम, HFS असं आपण म्हणतो. तर हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी सिस्टम म्हणजे काय बघा, इट इज an important document of the hospital containing a collective list of drugs. Okay, a collection of the list of medicines, nothing but the hospital formulary system. Okay, it's an important document of the hospital containing a collective list of drugs, the collection of selected medical preparations and list of medicines from the hospitals. Okay, यामध्ये बघा, this book is used by all the medical staff. Okay, the hospital formulary is to be revised periodically. Okay, रिवाइज केलं म्हणजे काय, रिव्हिजन केलं पाहिजे, रिवाइज केलं म्हणजे अपडेट केलं पाहिजे इन टर्म्स ऑफ GMP, GLP, in terms of uses, applications. Okay, hospital formulary system is a powerful tool for improving the quality and controlling the cost of the drug therapy. Okay, physician own formula found to be useful is incorporated in the formulary. Okay, काही नवीन फाइंडिंग्स असतील तर ते सुद्धा तुम्ही हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी सिस्टम मध्ये बाय प्रायर परमिशन तुम्ही त्यामध्ये इन्क्लूड केलं पाहिजे. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकन्स और एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी सिस्टम. ओके, हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी सिस्टम हे काय एक डॉक्युमेंट आहे, त्यामध्ये काय असतं, इट्स अ कलेक्टिव्ह लिस्ट ऑफ ड्रग्स. ओके, सर ऑब्जेक्टिव्ह काय बघा,
to provide information on which drug products have been approved for the use of by PTC. Information provide करता आलं पाहिजे. To furnish the staff the basic therapeutic information about each approved drug product. Okay. Therapeutic information सुद्धा आपल्याला provide करता आलं पाहिजे. To deliver information on hospital policies and procedures pertaining the use of the drugs. Okay. Policy and procedure सुद्धा आपल्याला त्याचे information सुद्धा आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. To elicit special information of drug about the drug rules and abbreviation used in the hospitals. Okay. To elicit means or to express the special information. Okay. To give the special information of the drug about drugs rules and abbreviations. Abbreviation means what? Short form. BID म्हणजे काय? Twice in a day. असे बरेचसे short form असू शकतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे लिमिटेशन डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी सिस्टम. हा पार्ट आहे तुमचा ऍडव्हान्टेजेसचा आणि हा पार्ट आहे डिसएडवांटेजेसचा. हॉस्पिटल फार्मसी सिस्टमचा काय डिसएडवांटेजेस आहेत बघा. द सिस्टम मे प्रिव्हेंट द फिजिशियन्स राईट टू प्रिस्क्राइब अँड ऑब्टेन द ब्रँड ऑफ हिज चॉईस. ओके. म्हणजे दुसऱ्या फिजिशियनचे राईट टू प्रिस्क्राइब जे त्याच्याकडे आहेत काही प्रिस्क्राइब करू शकतो तो अशा ठिकाणी वेळेस तो हॉस्पिटल फॉर्म्युलर मधलेच काही मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब करू शकतो. हे त्याच्यावर बंधन येतात त्या फिजिशियन वरती. द सिस्टम इन मेनी इन्स्टन्सेस परमिट्स द फार्मसिस्ट टू ऍक्ट एज अ सोल जज ऑफ विच ब्रँड ऑफ मेडिसिन इज टू बी प्रोसेस्ड अँड डिस्पेन्स. ओके. कुठलं ब्रँड आपण विकायचं किंवा घ्यायचं हे सुद्धा फक्त परमिशन त्या फार्मसिस्टकडे राहतं. The system do not minimize the cost of medicine to the patient by passing discount or any scheme received at the time of purchase in bulk quantity by the hospital. Okay. अशा वेळेस पेशंटचं नुकसान सुद्धा होऊ शकतं. काही वेळा आपण डिस्काउंट सुद्धा देत असतो. अशा कंडिशन मध्ये आपण देऊ शकत नाही. The system may allow purchase of inferior quality medicines. Inferior means what? Less quality medicines. Okay. Where there is no staff pharmacist. Okay. Nature and appearance of hospital formulary and categorizing and indexing of hospital formulary. Okay. कसं असलं पाहिजे बघा of hospital formulary system. The nature and physical appearance of the formulary may influence its uses. The formulary should possess the following qualities. It should be visually pleasant. चांगलं असलं पाहिजे. The language should be easily understood and neatness is must. एक छोटस फॉर्मॅट दिलंय त्यांनी. A typical formulary may have following sections. एक हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी एक आयडियल हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी कसं असलं पाहिजे किंवा त्याचं कलेक्शन ऑफ ड्रग्स जे असं आपण म्हणतो ते कलेक्शन कसं असलं पाहिजे बघा. टायटल पेज त्यामध्ये लिहिलं पाहिजे. नेम अँड टायटल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पीटीसी मेंबर्स. ओके. तो जो चार्ट आहे ते तुम्ही इथं चिटकवलंच पाहिजे. Table of contents. Okay. Index म्हणा. Details of hospital policies and procedures concerning drugs. List of approved products that can be used in the hospital. Okay. जे selected drugs आहेत किंवा adequate जे drugs आहेत. Okay. ते सुद्धा आपण यामध्ये include केलं पाहिजे. A complete list of branded and generic drugs available in the market. Okay. Prescription in writing is an important section for physicians. Prescription writing page पण असलं पाहिजे. अपेंडिक्स वगैरे इट कन्सिस्ट ऑफ नॉर्मोग्राम फॉर एस्टिमेटिंग बॉडी वेट विथ रिलेशन टू द हाइट अँड बॉडी सरफेस एरिया. BMI आपण म्हणतो त्याला. नॉर्मोग्राम ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर वेरियस एज ग्रुप्स त्यामध्ये इन्क्लूड असलं पाहिजे. पोसोलॉजिकल टेबल. पोसोलॉजिकल मीन्स वॉट? ड्रग मेजरमेंट टेबल असेल. ओके. लिस्ट ऑफ सेंट्रल सर्व्हिस अँड सप्लाय. ओके. जिथून आपण मेडिसिन घेणार आहे कुठून परचेस करणार आहे. ओके. किंवा एखाद्या वेळेस रिटर्न पॉलिसी पण असेल तर रिटर्न कुठे केलं पाहिजे ते सुद्धा आपल्याला असलं पाहिजे. पॉइझन अँड देअर अँटीडोट्स. ओके. हे सुद्धा काय ऍक्ट करतात ते सुद्धा पाहिलं पाहिजे. नेक्स्ट आहे गायडिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी ऑन ऍडिशन और डिलिशन ऑफ ड्रग्स. ओके. हॉस्पिटल फॉर्म्युलर मध्ये एखादं मेडिसिन नवीन इंट्रोड्यूस करत असताना काय काय कंडिशन्स आहेत बघा. किंवा एखादं मेडिसिन त्या फॉर्म्युलर मधलं काढायचं पण असेल तर काय प्रोसिजर आहे बघा. हॉस्पिटल formulary is framed by medical staff upon the recommendation of PTC. The guiding principles are summarized below.
It guides on appraisal, selection, procurement and storage of drugs. Appraisals, selection, right choice of the drug, procurement, right purchase of the drug from vendors. Okay. The policies and procedures guides on distribution of safe and rational use of drugs. It is a ready reference having information on various aspects like antidote, category, wise list of drugs, etc. to retrieve the information in an emergency situations. Okay. रेफरन्स नंबर सुद्धा असला पाहिजे. इट ॲक्ट्स एज अ स्पेशलाइज गाईड टू फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स टू. ओके. तर डिटेलमध्ये जर असेल तर आपल्याला सगळ्यांना फायदा होतो. क्रायटेरिया फॉर डिलिशन, ऍडिशन ऑर डिलिशन ऑफ न्यू ड्रग्स इन द फॉर्म्युलरी. एखादा नवीन ड्रग ऍड करायचं किंवा डिलीट करायचं काय प्रोसिजर आहे बघा. द ऍडिशन ऑफ न्यू ड्रग्स इन द फॉर्म्युलरी प्युअरली डिपेंड्स ऑन whether the drug is found clinically authenticated by the doctors, the approval of drug given by the staff members only. Okay. क्लिनिकली ऑथेंटिकेटेड पाहिजे ते म्हणजे व्हॅलिड असलं पाहिजे. द ड्रग्स मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय द ऑफिशियल बुक्स ऑर देअर सप्लिमेंट्स. ओके. ऑफिशियल बुक्स जे आहेत IPBP, USP, ओके, NF नॅशनल फॉर्म्युलरी त्यामध्ये ते मेन्शन असलं पाहिजे. ओके. द सिक्रेट फॉर्म्युलेशन मे नॉट बी ऍडेड इन द फॉर्म्युलर. सिक्रेट फॉर्म्युलेशन असेल तर ते ऍड करायचं नाही. द ड्रग प्रोड्यूस बाय द मॅन्युफॅक्चरर मस्ट कंप्लाय विथ द रिकमेंडेड स्टँडर्ड्स. सगळे स्टँडर्ड फुलफिल असलं पाहिजे. A general policy regarding multiple composition of drug not to incorporated in the formulary is adopted by the majority of the hospital. Okay. General policy regarding multiple composition. एकाच पर्टिक्युलर ऍक्शन दाखवणारे ड्रग्स आपण शक्यतो एका फॉर्म्युलरी मध्ये एकाच हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी मध्ये आपण ऍड करत नाही. ठीक आहे. कळतं. हा पार्ट आहे तुमचा क्वेश्चन बँकचा ऍज पर बोर्ड एक्झाम. डिफाइन PTC, राइट कंपोजिशन ऑफ PTC. कंपोजिशन म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशन किंवा ऑपरेशन ऑफ PTC. ओके. त्याचं चार्ट काढायचं तुम्हाला PTC डिफाइन करून. त्याच्यानंतर राइट द फंक्शन्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ PTC ऑर गिव्हन नेम्स ऑफ सब कमिटीज ऑफ PTC. ओके. PTC अँड सब कमिटीज मध्ये हे सगळे मध्ये कव्हर केलंय. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PTC इन ADR अँड PTC इन ड्रग सेफ्टी. हे दोन वेगवेगळ्या स्लाइड्स मध्ये याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. डिफाइन हॉस्पिटल फार्मसी सिस्टम, इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. इथं नाव चेंज करून विचारलं जाऊ शकतं. मेरिट्स अँड डिमेरिट्स. राईट द नेचर अँड अपीअरन्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मसी सिस्टम. असं एक क्वेश्चन येऊ शकतं. ओके. क्रायटेरिया ऑर फॅक्टर्स फॉर ऍडिशन ऑर डिलिशन ऑफ न्यू ड्रग्स इन द फॉर्म्युलरी. ओके. इथं दिलेलं आहे बघा ते क्रायटेरिया फॉर ऍडिशन ऑर डिलिशन ऑफ न्यू ड्रग इन द फॉर्म्युलरी. सगळ्या पॉइंट्स तुम्ही त्यामध्ये कव्हर करा. लास्ट क्वेश्चन आहे. राईट अ नोट ऑन गायडिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्म्युलरी. The guiding principles इथे दिलेले बघा. प्रिन्सिपल्स ऑफ हॉस्पिटल ऑन ऍडिशन ऑर डिलिशन. ओके. हे सगळे गायडिंग प्रिन्सिपल्स आहेत. ओके. आणि हे क्रायटेरिया फॉर ऍडिशन ऑर डिलिशन आहेत. ओके. कळतं. डिपेंडिंग अपॉन वेटेज ऑफ मार्क्स तुम्ही इकडे आन्सर तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे. डिपेंडिंग अपॉन वेटेज ऑफ युअर मार्क्स. ऑलराईट. ओके. हा टॉपिक खूप छोटासा आहे. इथे संपतो. हे आतापर्यंत जे दिलेले क्वेश्चन्स आहेत. ओके. हे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन्स आहेत. हे क्वेश्चन्स तुम्ही करा. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. ऑलराईट. कळतं. ओके. काय कळत नसेल तर विचारा. चला. ओके. थँक्यू.